नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली विच इंडिया गेट ते कर्तव्य पथ का उद्घाटन ते नेताजी सुभाष चंद्र बोस दे बुत तो घुंड चुकाई की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर पासे दिखदी रोशनी नवे भारत दे आत्म विश्वास की रोशनी है। पंजाब पुलिस ने 3 गैंगस्टरां नूं गिरफ्तार करके 1.5 किलो RDX ते होर हथियार कीते बरामद। पंजाब दे साबका मंत्री मनोरंजन कालिया ने सतलुज यमुना लिंक नहर दे मुद्दे ते आम आदमी पार्टी तो अपना रुख स्पष्ट करन दी कीती मंग। ते केंद्र सरकार ने MSME दी रजिस्ट्रेशन बारे फर्जी वैबसाइट तो लोकां नूं कीता सुचेत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज शाम सेंट्रल विस्टा दे राष्ट्रपति भवन तो इंडिया गेट तक दे राह कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। इस राह नूं सत्ता दे केंद्र दे प्रतीक वजों इस दे पहलां दे नां राजपथ नूं बदल के कर्तव्य पथ किया गया है। इस पूरे राह नूं मोदी सरकार दे अहम सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट तहत मुड़ तो बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके इंडिया गेट ते नेताजी सुभाष चंद्र बोस दे बुत तो घुंड चुकाई भी की। इंडिया गेट कोल छतरी हेठां नेताजी सुभाष चंद्र बोस दा 28 फुट उच्चा ग्रेनाइट दा बुत स्थापित किया गया है। इस मौके अपने संबोधन विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव विच देश नूं अज एक नवी प्रेरणा अते नवी ऊर्जा मिली है। उन्हां कहा कि अज असीं बीते हुए कल नूं छड्ड के आने वाले कल दीआं तस्वीरां विच नवे रंग भर रहे हां। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अज हर पासे जिहड़ी नवी रोशनी दिख रही है वह नवे भारत दे आत्म विश्वास की रोशनी है। आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। गुलामी का प्रतीक किंग्स वे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। मैं सभी देशवासियों को आजादी के इस अमृत काल में गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस दे बुत दी घुंड चुकाई की गल करदियां कहा कि गुलामी दे समय बरतानवी शासन दे प्रतिनिध दा बुत लग्या होया सी। अज देश ने उस स्थान ते नेताजी दे बुत की स्थापना करके आधुनिक ते मजबूत भारत की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। आज इंडिया गेट के समीप हमारे राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा भी मूर्ति भी स्थापित हुई है। गुलामी के समय यहां ब्रिटिश राज सत्ता के प्रतिनिधि की प्रतिमा लगी हुई थी। आज देश ने उसी स्थान पर नेताजी की मूर्ति की स्थापना करके आधुनिक और सशक्त भारत की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। कर्तव्य पथ ते लोकां नूं हुण बेहतर सहूलतां वाला बदलिया होया स्वरूप देखण नूं मिलेगा। इस विच पैदल रस्ते दे नाल लॉन, हरी भरी थां, राह ते लगे बोर्ड ते नवीआं सहूलतां वाले ब्लॉक शामिल होणगे।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਮਗਰੋਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 2% ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 13% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ DRDO ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ QRSAM ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ 6ਵਾਂ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਣ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀਪੁਰ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰੀਖਣ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ DRDO ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਗੋਗਰਾ ਹੌਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰ ਦੀ 16ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੰਡਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ISI ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਵਿੱਚ IED ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 1.5 ਕਿਲੋ RDX ਨਾਲ ਲੈਸ ਇੱਕ IED ਸਮੇਤ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ NHAI ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, SSPs ਤੇ NHAI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਇਹ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਕੀਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਰਾਊਂਡ ਨੈਟ ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 40 to 50,000 ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਥ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੀ ਵੈਕਸ, ਬੀ ਪੋਲਨ, ਬੀ ਪ੍ਰਪੋਲਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨ 'ਤੇ। ਮੇਰੀ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੀ ਕੀਪਰਸ ਫਾਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ PMGP ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੁਵਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਲੋਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ੍ਰਿਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 35% ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮਧੂਮੱਖੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਕਸ, ਪ੍ਰੋਪੋਲਿਸ, ਜੈਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭੁਪੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਗਰੀ ਕਲੀਨਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 36% ਤੇ 44% ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਗਰੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫਾਰ ਰੂਰਲ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯਕੀਨਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਤਰਸੇਮ ਚਾਨਣਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਲਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਹੱਲ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਵੈਬਸਾਈਟ e-udyog.aadhar.org ਸੂਖਮ ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਛਾਪਣ ਲਈ 2700 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ udyamregistration.gov.in ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੀਲਡ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮੋਂਗੀਆ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਰਨਾ ਐਮਬੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮੋਂਗੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਲੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਬਲੱਡ ਡੋਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ SBI ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੈਗ, ਕੱਪੜੇ, ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ SBI ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਰਵੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।